Yeah. In the yesterday section, మనం ఏం చూసాం? Yesterday we started with the machine learning, right? So, ఒక్కసారి let me open that one open board. Yeah, perfect. So, in yesterday's section, we have seen a machine learning, right? What is machine learning and types of machine learning, pipeline of ML project, and then we have seen types of supervised learning, types of machine learning లో supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. ఈ మూడు ఉన్నాయి. వీటిలో we have seen these types of supervised learning. In the types of supervised learning, we are having classification, regression, right? We know what is a classification problem. Classification problem అంటే ఏంటి? x1, x2, x3, y. ఈ డిపెండెంట్ ఫీచర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కేటగిరికల్ ఫీచర్ అయితే క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. కమింగ్ టు రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి? x1, x2. ఈ ఫీచర్స్ ఏమంటారు? ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ అంటారు, లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ అంటారు, రైట్? ఇక్కడ కూడా అంతే, వీటిని ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ అంటారు. ఈ y ఏదైతే ఉందో దీన్ని డిపెండెంట్ ఫీచర్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా y ఉంటుంది రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ లో, అండ్ దీస్ y ఈజ్ అ న్యూమరికల్ ఫీచర్, న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇందులో, రైట్? సో యా, నౌ and again what we have seen in this, we have seen like details of regression analysis, right? We have seen the details of regression analysis, how to find the best fit line, what we need to minimize, error, and the evaluation techniques, right? Mean square error, mean absolute error, root mean square error, R square, right? All the things that we have seen in the yesterday section. The totally it was theory, right? మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే అంతా థియరీ మాట్లాడుకున్నాము. డీటెయిల్స్ in detail we have discussed the things, right? Now today what we do, we try to have the hands-on, right? Let's have a look at the hands-on. Let's see. So are you with me? Just give me a quick response. Let's say yes, ready. Let's say ready in the chat lo ready అని చెప్పండి. Yes. Yeah. Okay. సో 30 మందిలో ముగ్గురు చెప్పారు. గ్రేట్ 10కి 1. ఓకే, వాట్ ఎవర్, లెట్ మీ స్టార్ట్. Here in Ocean Apps, where is this Ocean Apps? Yeah, Ocean Apps lab hands-on. In this we'll be looking at now linear regression with one variable. Okay, linear regression with the one variable we will be looking at. Linear regression with one variable ante enti ante, we know what is a linear regression, right? Linear regression lo manam em chestamu, we will be looking at, we will be fitting the data, right? So ikkada we are having two types of problems. One is a linear regression with one variable and linear regression with multiple variables. Coming to one variable, మనం నిన్న చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి? ఏరియా ఇన్పుట్ చేస్తే ప్రైస్,
అవుట్పుట్గా రావాలి. లీనియర్ రిగ్రెషన్ విత్ వన్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్, ఓన్లీ వన్ ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్ అయి ఉంటే then it is a linear regression. And why it is a linear regression? The equation that we are finding here, it is a linear equation. అంటే ఏ ఈక్వేషన్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? ప్రైస్ is equal to m into area plus c. This is the equation that we are finding. It is a linear equation, right? అది ఎప్పుడు నాన్ లీనియర్ అవుతుంది? మేబీ పీస్ ఏ స్క్వేర్, ఏ క్యూబ్ లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి. లీనియర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, రైట్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లీనియర్. అలా కాకుండా నా కరువు ఏదైతే ఉందో, నా లైన్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇలా కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక కరువు ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ లీనియర్. ఇలాంటి నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ రావాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పోలినామియల్ ఇన్ ఇట్, రైట్? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అవ్వచ్చు, రైట్? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a y స్క్వేర్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివన్నీ, right? So we are not now we are not looking at this, we are looking at this linear equation. That's why we are calling linear regression with one variable. Alage we can have linear regression with multiple variables also. We can have linear regression with multiple variables. Ante enti linear regression multiple variables ante we might be having more than one independent variable, more than one independent variable kanaka undanukondi, then we can call it as a linear regression with multiple variables. We will see that ee rendu manam chuddam, right? Now what we are looking at, we are looking at the linear regression with one variable. Okay, let's see. Now here if you see this, here I'm having a like toy data, house price data అని చెప్పేసి ఒక డేటా తీసుకున్నాను. Here it is having two features, right? ఒకటి ఏరియా అనేది ఒక ఫీచర్, ప్రైస్ అనేది ఒక ఫీచర్. ఈ ఏరియా ఏమవుతుంది, ఏ వేరియబుల్ అవుతుంది చెప్పండి? ఏరియా అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. ఎక్సలెంట్ అమ్మా, రైట్? ఎవరు? గాయత్రి అనా? గీత. గీత, ఎస్ గీత, నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. ఎవరో ఒకరు పలికే వాళ్ళు ఉండాలి కదా నాకు. థ్యాంక్స్. యా, ఏరియా అనేది ఏంటి అమ్మా? ఇండిపెండెంట్. ఈ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? డిపెండెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే టాయ్ డేటా. ఇక్కడ చెప్పండి ఇప్పుడు హౌ మెనీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ డేటా? How many independent variables we are having? Once area. Yeah, yes, exactly. Area only the one independent variable. As area is only one independent variable we are having. So, ఈ డేటా మీద మనం చేసే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో we call it as a linear regression with one variable అవుతుంది. అంటే as it is a linear regression, the kind of equation that we are finding is price is equal to m into area plus c. ఈ కైండ్ ఆఫ్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని మనం కనుక్కోవాలి, రైట్? అంటే ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ మనం కనుక్కోవాలి అంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? we need to find best m, c values. అంతే కదా, నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, వీటిని ఏమంటాం మనం? పారామీటర్స్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాం? పారామీటర్స్ అంటాం. సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం? వీఆర్ ఫైండింగ్ దీస్ లైన్. ఈ లైన్ కనుక్కుంటున్నామంటే ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఏం కనుక్కుంటున్నాం ఈ లైన్ లో? వీఆర్ ఫైండింగ్ m, c వాల్యూస్. అంటే వీఆర్ ఫైండింగ్ ది స్లోప్ అండ్ ది ఇంటర్సెప్ట్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? నౌ let's have a look at it. So already the notebook is executed and ready, but I want to run it
ఇక్కడ notebook ఉంది, right, which is already written well. I will share these notebooks in the WhatsApp in that repository. నేను ఇంకా యాడ్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. I will add all the stuff. Now what I want to do is I want to take a notebook and I want to run it. Let me take a notebook and let me keep it as a PRACTIC, practice linear regression with one variable. Right. Let's start. Now what we are having data set. This is a simple sample data set having only 20 rows. Okay, 20 rows of data set on the Mandigra. Right. Now I want to read what are the steps that I need to take care. Actually, the steps that we need to take care here in machine learning problem, machine learning project లో మనం తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ we need to collect data, then data pre-processing, then choose machine learning algorithm or technique, then train the model, evaluate the model, deploy. ఇప్పుడు మనం చేసే పని ఏంటి అంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ది డేటా, వీ నీడ్ టు రీడ్ ది డేటా, రైట్, వీ నీడ్ టు రీడ్ ది డేటా. ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాయ్ డేటా, నౌ వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ది డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఇప్పుడు మనం చూడట్లేదు, రైట్. We will talk about the data pre-processing, end-to-end machine learning, end-to-end regression problem ఏ విధంగా చేయాలో మనం చూద్దాం. And we need to choose the appropriate technique. Then here again, as it is a toy data, I am not separating the data as a training data set or like test data set. మనం ఏం చేయాలి, డేటా సెట్ ని ట్రైన్ డేటా సెట్ కింద, టెస్ట్ డేటా సెట్ కింద సపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం కదా, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్. Okay, let's keep this problem as simple as possible, and we try to evaluate it. Okay, and we try to look at the results. Okay, let's see how can we do that. So ante ippudu manam chesedi em chestunam, what are we doing here? Now we will be looking at the data collection. Ikkada ee 4 maatrame edchiniya, inka levu. Okay, here we need to collect the data set. We will be reading the data set. We are not looking at the data pre-processing, and we are choosing the appropriate technique, and we are directly training the model along with on the data that whatever we are having. Okay, let's see. Now, please tell me, how I can read the data set. Na data set CSV file lo undi, nenu ela read cheyali data set ni? By using import pandas as PD. Ante kada, by using PD only we need to read the data set. Am I right or no? Yes, sir. Import numpy as np. Edana like manipulations ఏమైనా చేయాలి అంటే, let's run this. Yes, it is executed. Now let's read the data set. df is equal to data set is equal to pd dot read underscore csv, right, and we need to pass the file name here. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏం ఫైల్ నేమ్, హౌస్ ప్రైస్. నా దగ్గర ఏముంది, హౌస్ ప్రైస్ డాట్ సిఎస్వి, రైట్. సో ఇక్కడ నేనేమో HOUSE హౌస్ ప్రైస్ dot CSV. Now to look at the like initial rows, what I can do, df dot head, right. This is a data set that whatever we are having. Great. Then
లెట్స్ విజువలైజ్ ది డేటా సెట్. ఒక్కసారి మనం ట్రెండ్ చూద్దాం. జనరల్ గా ట్రెండ్ చెప్పండి ఏ విధంగా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ బిట్వీన్ ది ఏరియా అండ్ ది ప్రైస్ ఇన్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ట్రెండ్ ఎలా ఉండొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద యూజువల్ ట్రెండ్? ఏరియా పెరిగే కొద్దీ ప్రైస్ ఆఫ్ ది హౌస్ పెరుగుద్ది, అవునా కదా? రైట్. Yes, sir. Import. Let's have a look at the visualization, whether it is true or not. Matplotlib, right, dot pyplot plot as plt and percentage matplotlib inline, right. Then now let's have a look at the plot, line plot, right? Just not a line plot, just a scatter plot. Okay, so plt dot scatter plot, scatter. దీనికి ఇక్కడ మనం ఏం పాస్ చేయాలి? We need to pass the like dependent feature and the independent feature. We need to pass x-axis and the y-axis, right? So df of area, comma df of price, right? And let's run it. You can see this is the trend that whatever we are having. చూడండి, డేటా పాయింట్స్ నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే నాకు ప్రైస్ పెరుగుతుందో, ఎప్పుడైతే నాకు ఏరియా పెరుగుతుందో ప్రైస్ పెరుగుతుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో నాకు ఏముంది? ఇక్కడ నాకు ఏరియా ఉంది. మేబీ వీ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ plt dot x label, x label లో ఏరియా, అలాగే plt dot y label price of the house, రైట్. ఇంకా దీన్ని కొంచెం మనం బ్యూటిఫై చేయాలి అంటే మార్కర్ నేను స్టార్ ఇస్తున్నాను. అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్, and you can have plt dot fig figure size, plt dot figure of figure size of figure size నేను ఇవ్వచ్చు. Let's say the figure size may be 5,3, right? Let's run it. You can see now this is a plot that whatever we are having, right? చూడండి. And if you don't want this, ఇది నాకు అక్కర్లేదు అంటే ఏం చేయాలి? ప్లాట్ పక్కన నాకు సెమీకోలన్ ఇవ్వాలి, సో దట్ విల్ బి గెటింగ్ దిస్, రైట్. మీరు నాతో పాటు ఎవరైనా చేస్తున్నారు అంటే ఐ విల్ షేర్ ది డేటా సెట్ అండ్ యాజ్ నేను డేటా సెట్ కూడా ఇస్తాను. ఓన్లీ వింటున్నారా? ఎవరైనా చేస్తారా నాతో పాటు? మీరు ఓన్లీ వింటారా లేకపోతే నాతో పాటు కూడా చేస్తారా? చేస్తాను అంటే నేను డేటా ఫైల్ పంపిస్తాను. Sir, I'll do it, sir. చేస్తారా నాతో పాటు? గ్రేట్. నేను డేటా సెట్ ఫైల్ పంపిస్తాను, చూడండి. How can I attach file? Snaps lab linear regression with one variable ఇందులో house price dot csv. చూడండి, ఫైల్ పంపించాను అండ్ దాంతో పాటు కోడ్ శాంపుల్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఇక్కడే ఫైల్ వచ్చిందా? వచ్చింది సార్, వచ్చింది. యా, అలాగే కోడ్స్ కూడా పంపిస్తున్నాను నేను, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. మీరు ఆ కోడ్స్, ఆ ఫైల్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే సేమ్ లొకేషన్ లో పెట్టుకోవాలి. ఆ నోట్బుక్ ఏదైతే లొకేషన్ లో ఉందో అదే లొకేషన్ లో మీరు ఈ ఫైల్ పెట్టుకోవాలి టు రన్ ఇట్.
ఒక్కొక్క సెల్లో నేను ఇక్కడ పెట్టినట్టుగా ఒక్కొక్క సెల్లో ఒక్కొక్క కోడ్ రాసుకోండి. దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది అవుట్పుట్ ప్రాపర్లీ. Let me see whether I can able to share the screenshot or not. Yeah, I can able to share the screenshot also. You can also share the screenshot. Once you get the output. WhatsApp లో కూడా షేర్ చేస్తున్నా. గీతగా వచ్చిందా? Shall I move ahead? Sure, sir. వచ్చిందా? అవుట్పుట్ వచ్చిందా? వచ్చింది. రైట్. సో యా, మేబీ ఒకసారి అవుట్పుట్ వస్తే యూ కెన్ షేర్ దట్ అవుట్పుట్. ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకో. నేను ఒకసారి ఇక్కడ రెడ్ ఇచ్చాను. మేబీ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ BLUE బ్లూ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్. రైట్. అండ్ షేర్ ది అవుట్పుట్ ఇన్ ది చార్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎలా షేర్ చేస్తారు అంటే, టేక్ ది సింపుల్ స్క్రీన్ షాట్. ఎలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు? యూ కెన్ ప్రెస్ ది విండోస్ బటన్ ఇన్ ద కీబోర్డ్, షిఫ్ట్ బటన్ అండ్ S లెటర్ Yes, sir. చేసి మీకు కావాల్సిన పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, అండ్ యూ కమ్ టు ది చార్ట్, అండ్ ఇన్ ద చార్ట్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ అండ్ సే ఎంటర్. You can share that with me so that I can look at it. మార్కర్ ప్లేస్ లో ఎలాంటి సింబల్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు సార్ మనం? ఐ మీన్ మార్కర్ లో డాట్ అలాగే ప్లస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే, ప్లస్ యూజ్ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డాట్. ఓకే సార్. ఓ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ డాట్ ఇలాగా. డాట్. ఓకే సార్. రైట్. సో యా, ఐ రిక్వెస్ట్ మేబీ ఎవరైతే చేస్తున్నారో నాతో పాటుగా మేబీ యూ కెన్ షేర్ యువర్ అవుట్పుట్స్ లైక్ దిస్ ద వే ఐ హ్యావ్ షేర్డ్. నా ఓకే, మనకి అర్థమైంది కదా ట్రెండ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు. వై వీ హ్యావ్ డిడ్ దిస్ టు లుక్ ఎట్ ది ట్రెండ్. జనరల్గా ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎలా ఉంది? ఎప్పుడైతే ఏరియా పెరుగుతుందో ప్రైస్ కూడా పెరుగుతుంది. యా, దట్ ఈస్ ద యూజువల్ ట్రెండ్. రైట్. సో మనం అనుకున్నదే. నౌ వాట్ వీ డూ, now let's have let's run the machine learning problem. Right, let's give this data to the machine learning problem and let's do it. Now please tell me what kind of technique that we need to use here. ఏ టెక్నిక్ మనం యూజ్ చేయాలి?
రిగ్రెషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలా అయితే క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలా? Which technique that we need to use here? Regression or the classification? Yes. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? రిగ్రెషన్ లేకపోతే క్లాసిఫికేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాను? డిపెండెంట్ వేరియబుల్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏంటి? ఇది ఎలా ఉంది? డిపెండెంట్ వేరియబుల్ యొక్క టైప్ ఏంటి? df.info చూసారనుకోండి. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది 2 ఫీచర్స్. ఏరియా అనేది ఏంటి? ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్. ఇక్కడ ఏరియా అనేది ఏంటండి? ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్. ఈ ప్రైస్ అనేది ఏంటి? Dependent feature, right? Now, what type of technique that we need to use? Do we need to use the classification or regression? ఏది యూజ్ చేయాలి రెండిట్లో? Yes. వినిపిస్తుందా మాట్లాడేది? వింటున్నారా? Yes, sir. యా. ఎస్ గీతిక, ఏం యూజ్ చేయాలి? 1 minute. int ఉంది కాబట్టి న్యూమరికల్ డేటా కాబట్టి రిగ్రెషన్ ఓన్లీ సార్. అంతే కదా, మరి అదే కదా అడుగుతున్నా. ఏం యూజ్ చేయాలా? రిగ్రెషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి. అదే కదా మన ప్రాబ్లం కూడా, అదే కదా, లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనే కదా అంటున్నాను నేను. రైట్. సో అంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన టెక్నిక్ ఏంటి? రిగ్రెషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి, అది కూడా లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ కెన్ వి డూ దట్. ఈ రిగ్రెషన్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. ఇవన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి? ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ ది సైకిట్ లెర్న్ మాడ్యూల్. సైకిట్ లెర్న్ చెప్పేసి ఒక మాడ్యూల్ ఉంది. ఆ మాడ్యూల్లో ఈ అల్గారిథమ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఫస్ట్. సైకిట్ లెర్న్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఎలా, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము? అనకుండా ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి హియర్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ నాట్. ఎలా చెక్ చేస్తాం? పిప్ లిస్ట్. పిప్ లిస్ట్ అని ఇస్తే ఏమొస్తుంది? యూ విల్ గెట్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. ఇందులో సైకిట్ లెర్న్ అంటే ఎస్ ఆల్ఫాబెట్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, సైకిట్ SCI సైకిట్ లెర్న్. ఇక్కడ చూడండి, సైకిట్ లెర్న్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ మై సిస్టమ్. రైట్, నా ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఆల్రెడీ ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, లేకపోతే ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఎలాగా? ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి పిప్ ఇన్స్టాల్ సైకిట్ లెర్న్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మీకు స్టార్టింగే PyPI పైథాన్ లైబ్రరీ ప్యాకేజ్ వస్తుంది. దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది కాపీ చేసుకొని అగైన్ యూ ఓపెన్ ది అనకొండ ప్రాంప్ట్. రైట్, ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేస్తే, ప్రాపర్గా కాపీ చేయలేదేమో, లెట్ మీ కాపీ ఇట్ అగైన్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ ఇది ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంది కాబట్టి రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ సాటిస్ఫైడ్ అని వచ్చింది. ఒకవేళ లేకపోతే ఏమవుతుంది? అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ సైకిట్ లెర్న్. అన్ని మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ది సైకిట్ లెర్న్. రైట్, ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉన్నారనుకుంటున్నాను నేను. నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ది సైకిట్ లెర్న్. What I need to do, I need to import the scikit-learn. Now let's see, I am writing one statement now. From scikit-learn
sklearn. From sklearn, right? Import linear model. Linear model, right? సో ఏం చేస్తున్నాను నేను ఫ్రమ్ scikit-learn నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా లీనియర్ మోడల్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మోడల్. మోడల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ లీనియర్ మోడల్ డాట్ లీనియర్ రిగ్రెసర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, రైట్? అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా యాక్చువల్గా ఇదంతా ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే హియర్ scikit-learn అనేది sklearn అనేది ఒక పెద్ద మాడ్యూల్. వాటిల్లో మనకి చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఏంటి లీనియర్ మోడల్ మాడ్యూల్స్ అని చెప్పేసి, అలాగే డిసిషన్ ట్రీ మాడ్యూల్స్ అని చెప్పేసి, అలాగే సపోర్ట్ వెక్టార్ రిగ్రెషన్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి, అలాగే ప్రీ ప్రాసెసింగ్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి ఇలా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ లీనియర్ మోడల్ మాడ్యూల్లో నాకు లీనియర్ రిగ్రెషన్ అని చెప్పేసి ఒక అల్గారిథం ఉంది. డిసిషన్ ట్రీ మాడ్యూల్లో డిసిషన్ ట్రీ రిగ్రెసర్ అని చెప్పేసి, డిసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్ అని చెప్పేసి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, రైట్? Great. Great. రైట్. డెసిషన్ ట్రీ మాడ్యూల్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. అలాగే సపోర్ట్ వెక్టార్ రిగ్రెషన్ లో సపోర్ట్ వెక్టార్ మాడ్యూల్లో సపోర్ట్ వెక్టార్ రిగ్రెసర్ అని చెప్పేసి, సపోర్ట్ వెక్టార్ క్లాసిఫైయర్ అని చెప్పేసి ఇలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. నా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ యాక్సెసింగ్ వీఆర్ ఫ్రమ్ ది sklearn, వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ఫ్రమ్ sklearn ఇంపోర్ట్ లీనియర్ మోడల్స్. ఆ లీనియర్ మోడల్లో నాకు మళ్ళీ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఉంది, దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోమని చెప్తున్నా అంతే, రైట్? ఇదంతా ఏంటంటే ఓఓపి కాన్సెప్ట్ టెక్నిక్ ఇదంతా, రైట్? రైట్ సార్, ఒకవేళ నాకు తెలియలేదు హౌ టు లైక్ యూజ్ ది మోడల్ అనేది నాకు అర్థం కాలేదనుకోండి, యూ నో నీడ్ టు వర్రీ, రైట్? ఒకవేళ మోడల్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నాకు అర్థం కాకపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, యూ కెన్ గో టు ది ఇంటర్నెట్ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ హౌ టు యూజ్ ది లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్, హౌ టు యూజ్ ది డెసిషన్ ట్రీ మోడల్, రైట్? డిఫరెంట్ కోడ్స్ వస్తాయి. ఆ కోడ్స్ లో మన డేటా ఇచ్చామనుకోండి అంతే, మోడల్ అనేది రన్ అయిపోద్ది. అంతకు మించి ఇంకేం చేయాల్సిన పని లేదు, భయపడాల్సిన పని అయితే లేదు, రైట్? నౌ వాట్ వి డిడ్, వి క్రియేటెడ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మోడల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది, రైట్? మోడల్ ఈజ్ అ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్. ఇప్పుడు మోడల్ కనుక చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్. వి క్రియేటెడ్ ది మోడల్, రైట్? రైట్. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ది మోడల్. మోడల్ రెడీ అయిపోయింది, ఆ మోడల్ని మనం ఏం చేయాలి, ట్రైన్ చేయాలి. మనం చూజ్ చేసుకున్నాం ఈ మోడల్ని. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ట్రైన్ ది మోడల్, రైట్? లెట్ మీ షేర్ దిస్ కోడ్ in the chat as well as in the WhatsApp group, right? Now what I need to do, I need to train the model. ఇప్పుడు నా మోడల్ని ట్రైన్ చేయడానికి నాకు ఏమి ఇవ్వాలి, డేటా అనేది మోడల్కి ఇవ్వాలి. డేటా ఏమున్నా నా దగ్గర, వాట్ ఈస్ ద డేటా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏరియా అండ్ ప్రైస్. ఏరియా అనేది ఏంటి, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ప్రైస్ అనేది ఏంటి, డిపెండెంట్ వేరియబుల్. కాబట్టి నేను మోడల్కి డేటా ఇచ్చి ట్రైన్ చేసే ముందు ఐ నీడ్ టు టెల్ ద మోడల్ దట్ ఏరియా అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, అలాగే ప్రైస్ అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పాలి. ఐ నీడ్ టు స్పెసిఫై వాట్ ఆర్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్. నేను ఇది చెప్పలేదు అనుకోండి, మోడల్కి దేన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకోవాలి, దేన్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకోవాలో అర్థం కాదు. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? సో లెట్స్ సీ దట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, కాలమ్స్ ని అంటే డేటాని సపరేట్ చేస్తున్నా, రైట్? నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎక్స్. ఎక్స్ అనేది ఏంటి, ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్. నేనేం చేస్తున్నా, డిఎఫ్ డాట్ నాకున్న డేటా సెట్ లో నుంచి ఏముంది, నా డేటా సెట్ ఏముంది,
df.head head చూస్తే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దీస్ టూ, రైట్, ఏరియా అండ్ ప్రైస్, రైట్. ఇందులో నుంచి నాకు ఏం కావాలి, ఓన్లీ ప్రైస్ మాత్రమే కావాలి. అంటే నేనేం చేస్తున్నా, డ్రాప్, ఐఎమ్ డ్రాపింగ్, వాట్ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్, ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ప్రైస్, ప్రైస్ కాలమ్ని డ్రాప్ చేస్తున్నా. అది కాలం కాబట్టి వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ది యాక్సిస్. యాక్సిస్ ఈజ్ 1 అంటే ఏంటి, కాలం అని చెప్పేసి, రైట్. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద x.head మనకి ఏమొచ్చింది, ఓన్లీ ఏరియా మాత్రమే వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, x ఈజ్ అ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, రైట్. x అనేది ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, రైట్, రైట్. Now I need to separate the dependent feature also, right. నేను dependent feature కూడా నాకు కావాలి కదా. y is a dependent feature, right. df dot just select the price and y. See, this is a dependent feature now. y అనేది ఏంటంటే it is a dependent feature, right. ఇప్పుడు నాకేమైంది, చెప్పమ్మా. మరి హెడ్ అది ఏరియా వచ్చేసి హెడ్ టాప్ 5 తీసుకొని మరి ప్రైస్ అంతా తీసుకుంటే అది వస్తుందా సార్? కాదు, ఎక్స్ మొత్తం తీసుకుంటున్నా కానీ నేను చూపించడానికి టాప్ 5 చూపించా. ఓన్లీ ఎక్స్ చూపించాను అనుకో, యూ కెన్ సీ ఏరియా దిస్ ఇస్. ఓకే సార్, yes sir. నేను జస్ట్ మీకు చూపించడానికి హెడ్ చూపించాను అంతే. ఓకే సార్, ఓకే రైట్, క్లియర్, రైట్, యా. yes sir. నౌ వి సెపరేటెడ్ ది డేటా. మనం డిపెండెంట్ ఫీచర్స్, ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ సెపరేట్ అయిపోయినాయి. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వి నీడ్ టు ట్రైన్ ది మోడల్. సో మోడల్ ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం, MODEL మోడల్. ట్రైన్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ మెథడ్ ఏంటంటే ఫిట్ మెథడ్. ట్రైన్ చేయడానికి మెథడ్ ఏంటి అంటే ఫిట్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ కి మనం ఏం చేస్తాం, we need to pass the independent and the dependent features. First we need to pass the independent feature, that is x, and then we need to pass the dependent feature y, right, and run it. That's it. ట్రైనింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది ఒక్క స్టెప్, ఇది రాస్తే ట్రైనింగ్ అనేది అయిపోయినట్టు. గెటింగ్ ఆన్, ట్రైనింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఫిట్ ఈజ్ అ మెథడ్ టు ట్రైన్ ది మోడల్. ఫిట్ ఈజ్ అ మెథడ్ టు ట్రైన్ ది మోడల్. నౌ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఏంటి, నౌ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎనీ, if I give any new area to predict the price, it will give, yes, obviously it will give, right. అంటే నేను ఏం చేయాలి, model dot to predict the new values, we are having a method called predict. దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, we need to give the new area. Suppose I want to find the price for the 1500 square feet. 1500 square feet ki నాకు ప్రైస్ కావాలి అన్నాను అనుకో, you can see we got the price value for the 1500 square feet. అర్థమైందా, రైట్. Similarly, model dot predict of, if I want the price of the house for something like 2500 square feet, right, then you will be getting like this, 5,19,000 something, right. మోడల్ అనేది రెడీ అయిపోయింది మనకి. నౌ యాక్చువల్గా మనం ఏమనుకున్నాం, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ హియర్, ఏం కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం మనం,
Parameters. To find the parameters, right? So let's see what are those parameters. The line equation we need. మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ? We need the line equation. యాక్చువల్గా మనకు అర్థం కావాలి కదా అసలు లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది. ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ ఏరియా ప్లస్ సి కదా. మనం ఏరియా అనేది ఇన్పుట్ కింద ఇస్తున్నాం టు గెట్ ది అవుట్పుట్ పి. ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉండేది పి, ప్రైస్ ఇది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ ఏరియా. ఈ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? That depends upon the input that we are giving and the parameters m comma c. Let's see what are these parameters. Okay, let's see what are those parameters. A parameters enti ante model dot intercept అన్నాను అనుకోండి. ఈ ఇంటర్సెప్ట్ అనేది ఏంటి అంటే c value. This is a c value, right? అలాగే model dot coefficient అన్నాను అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ అ slope m value. This is a slope value. అంటే ఇప్పుడు నేను లైన్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను నాకు ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసింది, స్లోప్ కూడా వచ్చేసింది. అంటే నేను లైన్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే ఏంటి? మోడల్ డాట్ ఇంటర్సెప్ట్ ఇంటూ ఏరియా ప్లస్ మోడల్ డాట్ స్లోప్, కోఫిషియంట్ కదా. మోడల్ డాట్ కోఫిషియంట్ ఇంటూ ఏరియా ప్లస్ మోడల్ డాట్ ఇంటర్సెప్ట్ అన్నాను అనుకోండి. లైన్ ఈక్వేషన్ ఇదేగా p కనుక్కోవడానికి. We found the m value and the intercept value. Am I clear? Yes, sir. Right. అంటే దీన్ని ఇంకొంచెం రాసుకున్నాం అనుకోండి. Let me write something like this. Area is equal to int of input of enter the area to get enter the area. చాలు, రైట్. సో నేను ఏరియా రీడ్ చేస్తున్నా యూజర్ దగ్గర నుంచి. అండ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, అండ్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ది ప్రైస్. PRICE. ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు నేను? మోడల్ డాట్ కోఫిషియంట్ ఇంటూ ఏరియా ప్లస్ మోడల్ dot intercept. Price. If I enter something 2500, you will be getting the price of the house. Enter 1520, you will be getting the price of the house. Right. ఇదే ప్రైస్ ఆఫ్ ది హౌస్. ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే సేమ్ యాజ్ మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ అన్న అదే. అర్థమైందా? ఇదే లైన్ ఈక్వేషన్ ఈ మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ లో ఉంటుంది. అర్థమైంది? అర్థం కాలేదు. లెట్స్ సి ప్రైస్ 1. చూడండి, PRICE ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు model dot PR predict of ఏరియా. చూద్దాం. రైట్. నేను ఇక్కడ ఎంత ఇస్తున్నా? సపోజ్ 2500 ఇచ్చాను అనుకోండి. రైట్. లెట్స్ సి ద సేమ్ ఏరియాకి you got it is true.
చూడండి ఇక్కడ ప్రైస్ అంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఏదైతే ఉందో 1500. ప్రిడిక్ట్ లో ఇచ్చాను నేను, ఏరియా ఇచ్చాను అంటే 2500 ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. అంటే ఏమైంది, రెండు సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ట్రూ, చూసారా? అర్థమైంది, అర్థం కాలేదా? ప్రైస్ దగ్గర ఒక్కసారి మళ్ళీ సార్. ఈ ప్రైజా? ఎక్కడ ఆ ప్రైస్? కింద సార్. ఎస్. ఇదా? ఎస్ సార్. ఇది ఏం చేస్తున్నా, జస్ట్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్. అంటే ఇక్కడ లైన్ ఈక్వేషన్ తో మీకు చూపించాను కదా, ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ ఏం చేశాను, లైన్ ఈక్వేషన్ తో చూపించాను. అంటే ఎస్ సార్. ఎం ఇంటూ ఏరియా ప్లస్ సి, ఇది ఆ ప్రైస్ sir. తీసుకున్నాను. అలాగే ఈ మోడల్ డాట్ ప్రింట్ తో కూడా సేమ్ ప్రైస్ వస్తుందని చెప్తున్నాను కదా. ఓకే, కంపేర్ చేశారు నేను సార్. కంపేర్ చేశా టు చెక్ వెదర్ టూ ఆర్ గివింగ్ ది సేమ్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్. ఈ రెండు సేమ్ అనుకో నాకు ట్రూ వస్తుంది, ఈ రెండు డిఫరెంట్ అనుకో నాకు ఫాల్స్ వస్తుంది. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. గాట్ ఇట్. అదైనా ఎస్ సార్. రైట్. సో యా, దిస్ ఈస్ ద లీనియర్ రిగ్రెషన్ విత్ వన్ వేరియబుల్. మీరు కనుక ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యూ, యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ది ఫస్ట్ మిషన్ లెర్నింగ్ algorithm. Let me share the remaining code. రైట్, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. గాట్ ఇట్. చేశారా? వచ్చింది సార్. గ్రేట్. సార్ బట్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ రిమూవ్ చేయడానికి ఏమైనా ఉందా సార్? డెసిమల్ పాయింట్ మీరు స్లైస్ తీసుకోండి, చెక్ చేయండి. ఓకే సార్. రైట్, రౌండ్ చేసుకోవచ్చు, రౌండ్ ఆఫ్ అని ఇచ్చామనుకో సరిపోద్ది. మేబీ రౌండ్ మెథడ్ ఇందులో ఉందో లేదో. ROUND, రౌండ్ ఆఫ్. ఈ రౌండ్ మెథడ్ నాకు తెలిసి మ్యాథ్ లో ఉన్నట్టుంది. ఇది ఓకే రన్ సార్. చేస్తే నాకు తెలిసి ఎర్రర్ వస్తుంది, రౌండ్ అనేది లేదు. రౌండ్ మెథడ్ నాకు తెలిసి మ్యాథ్ లో ఉంటుంది, మ్యాథ్ లో చూసి ఒకసారి మీరు మ్యాథ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది సార్. np డాట్ రౌండ్, యా యూ కెన్ సి np numpy లో రౌండ్ ఉంది. నౌ వి గాట్ ఓకే. ఓన్లీ దీస్ వాల్యూ. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్, క్లియర్, రైట్. ఒక్క నిమిషం, యా వీ కెన్ మూవ్ హెడ్. Now this is the linear regression with the one variable. Right, now let's see linear regression with multiple variables. Right, now let's see linear regression with multiple variables. If you got the output, Geetika, share the output once. షూర్ సార్. ఆ చార్ట్ లోనే షేర్ చేయండి. ఇందాక పెట్టిన గ్రాఫ్ ఉంది కదా సార్ చాట్ లో? ఉందమ్మా, ఓకే సార్. అలాగే షేర్ చేసేసి.
రైట్. సార్ నెట్ ఇష్యూ ఉంది చేస్తున్నాను సార్. ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. పర్లేదు, ఏం పర్లేదు. జస్ట్ లిజన్ నౌ. ఓకే సార్. పర్లేదు, ఏం పర్లేదు, విను. సో great. Now let's see what we are looking at now. We are looking at linear regression with multiple variables, right? The same problem again. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, విల్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ, హౌస్ ప్రైస్ అనేది ఓన్లీ ఏరియా మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుందా, ఆర్ ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఏంటా ఫ్యాక్టర్స్? ఏజ్ ఉండొచ్చు, లొకేషన్ ఉండొచ్చు సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంకో డేటా సెట్ తీసుకున్నాను. ఇందులో ఏంటంటే ఐ హావ్ టేకెన్ ఏరియా, నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ అండ్ ది ఏజ్, రైట్. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నాను. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ మెనీ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద డేటా. అగైన్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఏ శాంపుల్ డేటా హియర్, రైట్. ఒక చిన్న శాంపుల్ డేటా తీసుకొని నేను తీసుకున్నా. ఈ శాంపుల్ డేటాలో ఎన్నో నా దగ్గర అరౌండ్ ఇంకో 100 ఉన్నట్టున్నాయి. 100 శాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఈ శాంపుల్ డేటాలో, రైట్. నౌ ఈ 3 ఏమవుతాయి ఇవి? వాట్ ఆర్ దీస్? ఏరియా, బెడ్రూమ్స్ అండ్ ది ఏజ్. ఏ వేరియబుల్స్ అవుతాయి ఇవి? ఇండిపెండెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. పేరెవరబ్బా మీరు ఎవరబ్బా మాట్లాడేది? సాయి సార్. సాయి. ఎక్సలెంట్ సాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్, రైట్. ఈ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? డిపెండెంట్. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవుతుంది. గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. నౌ యాజ్ ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి? 3 ఉన్నాయి. అంటే మోర్ దాన్ 1 ఉంది. కాబట్టి దిస్ ప్రాబ్లం ఈజ్ అ మల్టీ వేరియబుల్ ప్రాబ్లం, రైట్. లీనియర్ రిగ్రెషన్ విత్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్. అంటే ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సింగిల్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది? సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చింది? ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ ఏరియా ప్లస్ సి, ఇలా వచ్చింది కదా. నౌ ఇక్కడ నాకు 3 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ది మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఒకసారి మీరు నాకు చెప్పండి, ఎటువంటి ఈక్వేషన్ రావచ్చు, లీనియర్ ఈక్వేషన్ రావచ్చు ఇక్కడ యాజ్ పర్ యూ? మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ రావచ్చు అనుకుంటున్నారు మీరు? సింగిల్ వేరియబుల్ అయితే ఇలా వచ్చింది, మల్టిపుల్ వేరియబుల్ అయితే ఎలా రావచ్చు? వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? చెప్పేనా? వై. అదే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 ఇంటూ ఏరియా ప్లస్ m2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ ప్లస్ m3 ఇంటూ ఏజ్ ప్లస్ సి ఇంటర్సెప్ట్. ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సింగిల్ వేరియబుల్ అయితే నాకు ఇలా వచ్చింది. మోర్ దాన్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి. అదే 2 అయితే 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేవి. 4 ఉంటే 4 వస్తాయి. అండ్ ఎట్ ది ఎండ్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఇంటర్సెప్ట్. యామ్ ఐ క్లియర్? వీటిల్లో ఈ m1, m2, m3 ఇవేంటివి? కోఎఫిషియంట్స్, రైట్. ఇక్కడ ఇదే కదా కోఎఫిషియంటే కదా ఇది మోడల్కి, రైట్. అలాగే ఈ సి అనేది ఏంటి? ఇంటర్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా సి అనేది ఏంటి? ఇంటర్సెప్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం మోడల్ రన్ చేసామనుకో, మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ రన్ చేసామనుకో, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? వాట్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్ దట్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ ది మోడల్? వాట్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్ దట్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ ది మోడల్? ఫైండింగ్స్ ఏమవుతాయి? ఫైండింగ్స్ ఆర్ m1, m2, m3
as coefficients and C as the intercept. ఇవి మనం కనుక్కుంటున్నాం. Okay, right? Let's see. Let's move ahead now. Right. Again, the notebook is already there. Let me write it from the scratch. Linear regression with multiple variables. Right. So just a minute. Okay. Now again, the same thing. How to start? First, we need to read the data set. Right. So import pandas as PD. Import numpy as NP. df is equal to read PD dot read underscore CSV. Na dataset file enti house dataset dot CSV. df dot head. So this is the dataset that whatever we are having, right? And if you want to inspect it quickly, as you can inspect it, df dot p shape. ఎంత ఉందమ్మా, ఎన్ని ఉన్నాయి? 100 rows ఉన్నాయంట, 4 columns ఉన్నాయి. ఆ 4 columns ఏంటంటే ఏరియా, బెడ్రూమ్, ఏజ్ అండ్ ప్రైస్. Maybe if you want df dot column, you will be getting the column something like this, right? ఇలా columns కూడా వచ్చేస్తాయి. And now what we need to do, actually can we visualize this data? ఈ డేటాని విజువలైజ్ చేయగలమా? Can we visualize the data? Yes, sir. Actually we cannot visualize the data. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఇక్కడ 3 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్. ఇందాక నాకేంటి 2 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి XY యాక్సిస్ వచ్చేసింది. ఐ కెన్ ఈజీలీ విజువలైజ్ ఇట్. కానీ అన్ని ఫీచర్స్ కలిపి ఒకేసారి మనం విజువలైజ్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇట్ మైట్ బి ఏ 4D visualization. It is not possible. But if you want to visualize between the number of bedrooms to the price or age to the price, that you can visualize. Hope you are getting my point. Import in line, right? Suppose if I want to visualize like plt dot figure size, నేను ఇక్కడ 5,3 ఇస్తాం అనుకుంటున్నాను, right? Now if I want to visualize between age and bedroom and the price, bedroom ki price ki relation ఎలా ఉంది, right? So plt dot scatter of df dot bedrooms comma df dot price.
you can see it is something like this, right? Ante you can see everywhere it is something like ante oka bedroom uన్నా సరే ఒక్కోసారి తక్కువ ప్రైస్ ఉంది, కానీ సింగిల్ బెడ్రూమ్ కి ఎక్కువ ప్రైస్ కూడా ఉంది. అంటే అది దేని మీద డిఫెక్ట్ అవుతుంది? మేబీ అది ఏరియా పైన అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రైస్ పైన, ఏజ్ పైన అవ్వచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వి గాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలాగే 2 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి. 2 బెడ్రూమ్స్ లో తక్కువ ప్రైస్ లో కూడా ఉన్నాయి, ఎక్కువ ప్రైస్ లో కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఎందుకు అలాగ వస్తుంది? ఈ ప్లాట్ ఎందుకు ఇలా వచ్చిందో ఆలోచించండి ఒకసారి. వై వి గాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్? ఎందుకంటే లైక్ బెడ్రూమ్స్ ఒకటే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ది ఏరియా అండ్ ఏజ్. మేబీ నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ నాకు 2 బెడ్రూమ్సే ఉండి ఏజ్ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉందనుకో, సారీ ఏరియా నాకు చాలా పెద్దదనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు ప్రైస్ అనేది పెరుగుద్ది. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. యామ్ ఐ క్లియర్ ఆర్ నో? Yes, sir. అమ్మ నేను చెప్పింది అర్థమైందా? రైట్ రైట్. సో దట్స్ వై we got these kind of output. At same thing, let's visualize the same thing with the age. Age తో చూసామనుకో, here we are having something like this. చూడండి, age you can see it is in a decreasing fashion. Am I right or not? చూడండి, ఏజ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుందా? నాకు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఎలా ఉంది? నాకు ప్రైస్ తగ్గుతుంది, అవునా కదా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రెండ్, రైట్? Yes, sir. అవునా కదా? మనం Yes, ఏదైనా sir. వస్తువు తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ రోజు కార్ తీసుకున్నాము, రేపు అమ్మాలి అనుకున్నాం అనుకో, దాని ప్రైస్ తగ్గిపోతుంది ఏజ్ తగ్గిపోద్ది పెరిగిన కదా. ఇట్ Yes, ఈస్ ఏ sir. డిప్రిసియేషన్ కదా. ఏజ్ ఈస్ ఏ డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? Yes, sir. సో కాబట్టి చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, మనకి ట్రెండ్ తగ్గుతూ వస్తుంది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ, రైట్? సో యా, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ డూ. నౌ if you want to like understand like the binary analysis, if you want to understand the binary analysis, నేను ఒకటి చెప్పాను మీకు, we can go to do the like you bivariated analysis, we can have one factor అని చెప్పేసి. ఏంటి ఫ్యాక్టర్ గుర్తుందా మీకు? కోరిలేషన్ ఫ్యాక్టర్ గుర్తుందా? Right, we can go with the correlation, right? Let's see, CORR, correlation is equal to DF dot CORR, right? Correlation underscore data anukunte, right? CORR data. Yeah, this is a correlation matrix, right? And this correlation matrix, better to visualize this with the heat map, right? Heat map కోసం మనం ఏం చేస్తాము? Import Seaborn as SNS, right? And SNS dot heat map, దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? We can mention correlation data, దాంతో పాటు N0 is equal to true, దాంతో పాటు కలర్ మ్యాప్ C మ్యాప్, నేను ఇక్కడ BLUES బ్లూస్ అని చెప్పేసి ఒక హీట్ మ్యాప్ ఇది ఉంది, కలర్ మ్యాప్ ఉంది. లెట్ మీ యూజ్ దట్ కలర్ మ్యాప్ and let me give the figure size, plt dot figure figure size 5,3. Okay,
5,3. Yeah. Now you can see the relationship between each and every feature. Maybe మనము 5 వదిలేయచ్చు, not required. కింద చూస్తే area to the price, you can see the relationship, right? You can see it is a positive correlation. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏరియా పెరుగుతుంటే ప్రైస్ కూడా ఏమవుద్ది? పెరుగుద్ది, రైట్? అంతేనా కదా? అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఓన్లీ. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ పెరిగే కొద్దీ ప్రైస్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ యూజువల్ ట్రెండ్, రైట్? సో ఇది కూడా ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఏజ్ అండ్ ది ప్రైస్, ఏజ్ కి ప్రైస్ కి చూస్తే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ వాల్యూ ఓవర్ దేర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ దట్ వీ కెన్ డూ. అర్థమైంది? అర్థం కాలేదా? లైక్ దిస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. సార్ ఎనాట్ అంటే ఏంటి సార్? పైన రాసిన దాంట్లో చెప్తాను చూడు. ఎనాట్ లేకపోతే ఏమవుద్దు చూడు. ఓకే, మనకి వాల్యూస్ రాలేదు. ఓకే, అనోటేషన్స్ అంటారు వాటిని. అన్నోటేషన్స్. ఓకే సార్, ఓకేనా? ఓకే, ఓకే సార్. We got the values inside the box, right? So this is the heat map. ఎంతవరకు షేర్ చేశాను నేను? I have shared. ఇది అసలు ఇప్పుడు షేర్ చేయలేదు. ఓకే, you have completed something over here. numpy area output చెయ్యలే అంటున్నాడు ప్రేమ. చేస్తున్నా బాబాయ్. And let me give the data set also. Multiple variables. Right. Now we did the sum of the analysis, right? ఇప్పుడు కొంచెం మనం ప్రీ ప్రాసెసింగ్ కూడా చేసాం మనం ఇక్కడ, right? Now what we do, let's now take the model, right? So from sklearn import linear model. Again linear model లోనే మనకి linear regression ఉంటుంది. So let's take the same thing again. Model is equal to linear model dot linear regression, right? So we have created the object create చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? we need to separate the features, right? x and y features మనం separate చేయాలి కదా, అవునా? right? x is equal to df dot drop of price comma axis 1, and if you look at the head we got only the independent features. ఇక్కడ ఏంటివి? ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ ఇవి, రైట్? అలాగే డిపెండెంట్ ఫీచర్ y is equal to df dot price.
ఇది dependent feature, right? You can have dependent feature separate. Now what I want, మనం machine learning pipeline లోకి వెళ్దాం, right? Now what we did, we collected the data, we are having the data, and we did some pre-processing also. Pre-processing కూడా మనం చేసాం, కొన్ని విజువలైజేషన్ చూసాము, pre-processing చేసాము. Now we need to choose the technique. Choose technique. Technique కూడా choose చేసుకున్నాం, linear regression technique అనేది choose చేసుకున్నాం. Then we need to train the model, right? Before training the model, what we need to do, we need to separate the data as a train data set కింద test data set కింద మనం ఏం చేయాలి, separate చేయాలి. Let's do this. ఓకే, అంటే నా డేటా సెట్ ఏం చేస్తున్నా, ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ కింద టెస్ట్ డేటా సెట్ కింద సపరేట్ చేయాలి నేను. లెట్స్ డూ దిస్ నౌ, రైట్? టు డూ దిస్, అగైన్ ఫ్రమ్ sklearn, pre-processing, import train 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 test split. From sklearn pre-processing train test split. Maybe నేను మర్చిపోయానేమో, ఒక్కసారి చెక్ చేస్తాను నేను. train train test split. Let's see how can we write the train test split. Yaho, pre-processing కాదు, మోడల్ సెలెక్షన్ లో sklearn మోడల్ సెలెక్షన్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్. ఇక్కడ pre-processing కాదు, మోడల్ సెలెక్షన్ లో we are having train test split. So train test split అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. Let me show you the image also for the train test split with properly, right? So let me copy the image and keep it here. రైట్, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను, నా ఒరిజినల్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ ఒరిజినల్ డేటాని ఈ మెథడ్ కి, ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ మెథడ్ కి ఇచ్చాను అనుకో. అమ్మ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ప్లీజ్? అమ్మ ప్లీజ్. వాట్సాప్ లో ఫైల్ పంపించండి భయ్యా, చూసుకోండి ఒకసారి. రైట్, సో ఇది నా ఒరిజినల్ డేటా. ఈ ఒరిజినల్ డేటా ఎలా ఉంది నాకు ఇప్పుడు, ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్, డిపెండెంట్ ఫీచర్. నేను ఎలా ఉంది ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఈస్ నో కనెక్షన్. అంటే ఏంటి, సపరేట్ చేసేయాలి. మనం సపరేట్ చేసేసామా లేదా? హ్యావ్ వి సపరేటెడ్ ది డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్? ఎక్స్ వై సపరేట్ చేసేసామా లేదా? గుర్తులేదా? ఇదిగో ఈ సపరేట్ చేసాం కదా ఇక్కడ. డ్రాప్ యూస్ చేసి సెపరేట్ చేసాం. అమ్మా డ్రాప్ యూస్ చేసి సెపరేట్ చేసాం. డ్రాప్ యూజ్ చేసి ఇదిగో ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఉంది ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్, ఇక్కడ ఏదైతే ఉంది ఇది డిపెండెంట్ ఫీచర్, సపరేట్ చేసేసాం. రైట్, వి హావ్ సపరేటెడ్ ఇట్. సపరేట్ చేసి ఏం చేయాలి, వి నీడ్ టు ఫీడ్ ఇట్ టు ది ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ ఉంది, దానికి ఫీడ్ చేయాలి. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, అది 4 వేరియబుల్స్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. ట్రైన్ అండర్ స్కోర్ ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ ట్రైన్, ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్, వై అండర్ స్కోర్ ట్రైన్, వై అండర్ స్కోర్ టెస్ట్, ఇలాగ 4 ని సపరేట్ చేస్తుంది. రైట్, అంటే
ఇదంతా కలిపి ట్రైనింగ్ డేటా అవుతుంది. ఈ కింద ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసి టెస్ట్ డేటా అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ. Right. And let me add one more figure to train test split ki. ఇక్కడ train test split equation ఉంటది. Yeah, this is the figure. Copy image. రైట్, అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ లో మనం ఇవ్వాల్సిన డేటా ఏంటి? ఇది ఫంక్షన్ పేరు ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్. దీంట్లో ఇవ్వాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, అంటే ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ ఇవ్వాలి, ఇన్పుట్ ఫీచర్స్. వై డిపెండెంట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. టెస్ట్ సైజ్ అంటే నేను ఎంత సైజ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను టెస్ట్ అంటే నా దగ్గర 100 శాంపుల్స్ లో 20 శాంపుల్స్ టెస్ట్ కి ఇవ్వండి, మిగతా 80 శాంపుల్స్ తోటి ట్రైనింగ్ చేయండి. అంటే ఏంటి? 100% ఉంటే 80% ట్రైనింగ్ కి, 20% టెస్ట్. అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం, 20%, 30%, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ ర్యాండమ్ స్టేట్ అనేది ఏంటి అంటే రీప్రొడ్యూసింగ్ ది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇది ఒక ర్యాండమ్ వాల్యూ మనం ఇస్తాం ఇక్కడ. రైట్, నౌ లెట్స్ రైట్ ఇట్. ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ని మనం రాద్దాం. రైట్, సో ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ ట్రైన్ కామా ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ కామా y underscore train comma y underscore test is equal to train test split of ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి x y టెస్ట్ సైజ్. తప్పించాం చూసారు ఇక్కడ, టీ అంటే నేను రన్ చేస్తాను ఫాస్ట్ లో. TEST టెస్ట్ సైజ్ ఎంత? టెస్ట్ సైజ్ 0.2. 0.2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 20%. ర్యాండమ్ స్టేట్ ఒక 100 ఏదో వాల్యూ ఇవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. రైట్, లెట్స్ రన్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ ట్రైన్ డాట్ చేపిఈ షేప్ కామా ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ డాట్ షేప్ అండ్ y underscore train dot shape అలాగే y underscore test dot shape. చూసామనుకో, యూ కెన్ సి ట్రైనింగ్ లో నాకు 80% డేటా ఉంది, టెస్ట్ లో నాకు 20% డేటా ఉంది. ఇక్కడ నాకు 3 ఎందుకు వచ్చాయి? యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రైనింగ్ డేటా కాబట్టి 3 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి నా ట్రైనింగ్ లో. అవునా? ఏంటవి? ఏరియా, బెడ్రూమ్, ఏజ్. రైట్, ఈ ఎక్స్ ట్రైన్ లో నాకు ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ వెక్టార్ ఆఫ్ 80 వాల్యూస్. ఎక్స్ వై టెస్ట్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ అ వెక్టార్ ఆఫ్ 20 వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఏమైంది? నాకు డేటా అనేది సపరేట్ అయిపోయింది. ట్రైనింగ్ డేటా సెట్, టెస్ట్ డేటా సెట్ నాకు సపరేట్ అయిపోయింది. నౌ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఐ నీడ్ టు ట్రైన్ ది మోడల్ విత్ ద ట్రైనింగ్ డేటా. ట్రైనింగ్ డేటా యూజ్ చేసుకుని నేను ఏం చేస్తా? మోడల్ ని ట్రైన్ చేస్తా. మోడల్ డాట్ ఫిట్, ఇక్కడ నేనేం పాస్ చేయాలి? ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ ట్రైన్ కామా వై అండర్ స్కోర్ ట్రైన్ ని నేను పాస్ చేస్తా. మోడల్ అనేది ఏమైంది? నాకు ఫిట్ అయిపోయింది. నేను ఎంతవరకు పంపించాను మీకు అవుట్పుట్స్? బ్లూస్ వరకు పంపించాను. బ్లూస్ అంటే ఇంతవరకు పంపించాను. లెట్ మీ యాడ్ దీస్ ఆల్సో.
రైట్. సో ఇది అనేది ఏమైంది చెప్పండి, ఇక్కడ ఫిట్ అయిపోయింది, అంటే మోడల్ అనేది ఏమైంది, ట్రైన్ అయిపోయింది. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ ఇట్, ఎస్ యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్, హియర్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది వాల్యూస్. ఎలా పాస్ చేయాలి వాల్యూస్? మనం ఎలాగైతే ఎక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఎక్స్ డాట్ హెడ్, ఎక్స్ లో ఏ ఆర్డర్ అయితే ఉందో, ఫస్ట్ ఏముంది, ఏరియా ఉంది, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్, తర్వాత ఏజ్, ఇదే ఆర్డర్ లో నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి పాస్ చేయాలి. అంటే మేబీ 1200 స్క్వేర్ ఫీట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ 2 అయ్యి, ఏజ్ వచ్చేసి 10 ఇయర్స్ అయితే ఆ ప్రైస్, హౌస్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 2,59,000 సంథింగ్ ఎంతో. గెటింగ్ ఆన్ నాట్? రైట్. అమ్మ అర్థమైంది, అర్థం కాలేదా? ఎస్ అమ్మ సార్, వింటున్నారా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. రైట్. అలాగే మోడల్ డాట్, అంటే ఇక్కడ ఏం వాల్యూస్ వస్తాయి అనుకున్నాం మనము, కోఎఫిషియంట్ చూసారనుకో, ఎన్ని కోఎఫిషియంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకి? 3 వస్తాయి సార్. 3 వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ వీ విల్ బి గెటింగ్ ది 3 కోఎఫిషియంట్స్. 100, 20,000 అండ్ -500 is 5,000. ఇలాగే 3 కోఎఫిషియంట్స్. అంటే ఈ 100 దేని గురించి వచ్చింది? ఈ 100 యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎవరికి? ఇది ఏరియాకి. ఈ కోఎఫిషియంట్ ఎవరిది? బెడ్రూమ్స్ కి. బెడ్రూమ్స్ ది. ఇది ఎవరిది? ఏజ్. ఏజ్ ది. ఎందుకు ఏజ్ నెగిటివ్ వాల్యూలో ఉంది? ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ప్రైస్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అది డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ లో ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మ. రైట్. అలాగే మనకి ఇంటర్సెప్ట్ కూడా కావాలి కదా. మోడల్ డాట్ ఇంటర్సెప్ట్, దిస్ ఈజ్ అ ఇంటర్సెప్ట్. రైట్. మనం ఇప్పుడు దీంతో ఈక్వేషన్ రాసామనుకో, వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. కానీ అవసరం లేదు, ప్రతిసారి ఈక్వేషన్ రాసి చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. బై యూజింగ్ ది ప్రిడిక్ట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది వాల్యూ. ఓకే. నౌ let's predict కాదు, let's get the score of the training data set. Right. Model dot score we need to pass x underscore capital X underscore TRAIN train, comma y underscore TRAIN train. So training data set paina, యాక్యురసీ. ఇది ఏ యాక్యురసీ? ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అని చెప్పేసి ఉంటుందని చెప్పాను కదా నిన్న యాక్యురసీ చూసినప్పుడు. ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ యాక్యురసీ ఇది ఆన్ ద ట్రైనింగ్ డేటా సెట్. అలాగే మోడల్ డాట్ స్కోర్ ఆన్ ఎక్స్ అండర్స్కోర్ టెస్ట్, కామా వై అండర్స్కోర్ టెస్ట్. ఇది కూడా నాకు ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. అంటే 100% వచ్చినట్టు. ఇది టాయ్ డేటా సెట్ కాబట్టి మనకి ఇలా వచ్చాయి, కానీ జనరల్ గా అయితే ఇలా రావు. జస్ట్ టెస్ట్ డేటా సెట్ పైన accuracy. Right. So like this we can check how good our model is. Right. As it is a toy data set, ఇది మన టాయ్ డేటా సెట్ కాబట్టి మనకి యాక్యురసీ అనేది 100% వచ్చింది ఆన్ ది ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ ది టెస్ట్ డేటా సెట్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఆల్ ది రియల్ వరల్డ్ data sets. Right. This is what the linear regression with multiple variables. Hope it is clear. ఎంతో పంపించాను నేను. మోడల్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత now you can predict the model. You can get the coefficients. You can get the intercept. You can find the accuracy on the training data set.
as well as on the test data set. అర్థమైందా? హలో ఎస్ సార్ చేస్తున్నాం. రేపు మీ అందరికి హాలిడేనా? ఎస్ సార్ టుమారో హోలీ ఫెస్ట్. హోలీ కదా, హాలిడే కదా. మార్నింగ్ ఏమైనా సెక్షన్ తీసుకోవచ్చా అరౌండ్ 11కి? పొద్దున్న నాకు 11కి. నాకు ఇబ్బంది లేదు సార్, మిగిలిన వాళ్ళు రిప్లై పోల్ పెట్టాలా? హౌ కెన్ ఐ యాడ్ ది పోల్ హియర్? వాట్సాప్ లో పెట్టాలా? ఓకే. Yes, I shared the poll in the WhatsApp group. Okay, depends upon this, depends upon the response, we can have it. Maximum numbers, I think they're accepting to have the class from morning session, in the morning session. Let's see. If it is something like this, definitely we will take in the morning section tomorrow. Okay, information will be passed in the WhatsApp group.
Hope the section is clear to everyone. Is the session clear, friends? Yes, sir. Right. So, yep, I request our Snaps team to stop the recording. Is